নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 230তম উইকে 230তম সপ্তাহে আমার অতিথি জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক বিশ্বস্ত কাণ্ডারি, যার নাম আমরা যে কোনো এপিসোডের শেষে, যে কোনো উইকের শেষে সবসময় মেনশন করি, সেই সুজয় সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং ফাউন্ডার স্যাটলিং গ্রুপ সুজয় সাহা, যার হিজ আ নেম ইন আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং এবং সুজয়ের হোর্ডিংস, পোস্টার্স, ব্যানার্স জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। নমস্কার সুজয়, থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু মাই শো। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো আমার দর্শকদের, যারা এত সপ্তাহ ধরে 230 ইভেন লকডাউনের সময় আমাকে জানিয়েছেন আপনাদের এই প্রোগ্রাম ভালো লাগছে, অ্যান্ড দ্যাট গিভস মি দ্য কিক টু গো অ্যাহেড। অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Sujoy Saha was born in a humble family in Kolkata, and the parents were extremely keen on all-round development. He joined pre-primary, primary and junior secondary in Kolkata. Mother, being an eminent figure in world of sports, facilitated entry into basketball sponsored by SAI, or Sports Authority of India. He went to Victoria Boys School at Karshiang, cradled in the Himalayas, and pursued education and sports so typical of the hill schools. Graduated from St. Xavier's College under the tutelage and love of the Jesuit fathers. The seeds of development sought by the Jesuit fathers have remained and opened up a vision to achieve a destination which would serve the society as well. Motto of life, service before self, ingrained by the fathers at formative stage of life. The journey continues, started with communication industry and reached millions of people, and then transgressed towards influencing the collective consciousness of the people in positive meaning through outdoor advertising. The idea of upliftment of a society was the fuel to spark this continuing journey, extensive participation in community development in West Bengal, and through alumni of St. Xavier's reached different corners of the world to understand and help social development. St. Xavier's College Kolkata Alumni Association, being an integral part of this ongoing journey, helped him assist Father Felix Raj, at present the Vice Chancellor of St. Xavier's University, Kolkata, for the conception and creation of the St. Xavier's University, and the process is still continuing. Married to a wonderful lady who has always supported this endeavor, blessed with a son who is pursuing his higher studies in sports management in Australia, an adorable daughter who is an avid golfer under the guidance of Father St. Xavier's College, Kolkata. He hopes that they grow up with the same ideas and emotions. The amalgamation of all the ideas serves one point, that is the idea of social architect to help the society, the downtrodden, to avail the facilities that was his promise, his independence. Always influenced by Robert Frost and Miles to Go Before I Sleep and Miles to Go Before I Sleep, the multifaceted personality is always given to go that extra mile in helping friends and the community. He is a name in the field of communication business. He is the founder of Satling Group, a leading outdoor advertising agency, which is a highly sought after satellite communication and broadband service provider. He is also the board of National Pest Control Service, a nationally acclaimed brand for the last 50 years. প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাহনে যাওয়ার আগে বলবো, সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাহনে আজকে দ্য ফার্স্ট রুলস অফ সাকসেস, হ্যাভ আ ক্রেজি আইডিয়া। অন্যের মতন আইডিয়া থাকলে কিন্তু হবে না, নিজের আইডিয়ায় পাগল হয়ে যেতে হবে। সেই পাগলামি এমন পর্যায়ে যাবে যে সেটাই আনবো সাফল্য। সো হ্যাভ আ ক্রেজি আইডিয়া। দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস, বিল্ড গ্রেট প্রোডাক্টস। Products in the sense you create yourself, you create the product. The product can be an idea also. So if the idea is a product, then the product and idea amalgamates, but they have a great product which you can sell to the people, which you can sell through your social media, you can sell through the hard media and all. So build great products. The third rule of success, persevere. বারবার বলেছি, হয়তো রিপিটেশন মনে হতে, কিন্তু জানেন তো রুলস অফ সাকসেস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে এক কথা তো অনেকবারই আসবে। পারসিভিয়ারেন্স ইজ দ্য কি টু সাকসেস। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, নো ইয়োর মিশন। ইউ মাস্ট নো, আমরা জানবো যে আমাদের মিশনটা কি অ্যাকমপ্লিশ করতে চাই। নট ভিশন থাকলেই হবে না, উই হ্যাভ টু নো ইয়োর ভিশন, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে উই হ্যাভ টু হ্যাভ the vision. So know your vision also.
So know your mission, know your vision. And the sixth rule of success is define your values. আনএথিক্যালি কিন্তু আমরা বেশি দূর যেতে পারবো না, ট্রাস্ট মি, আনএথিক্যালি বেশি দূর হয়তো অল্প সময়ের জন্য হয়তো সাকসেস আসবে, কিন্তু আনএথিক্যালি উই ক্যানট গো ভেরি ফার। এথিক্যালি থাকে, সো ইয়ার ভ্যালুস বলছে কি ক্যারেক্টার আর ইমেজ এই দুটো কিন্তু আলাদা। Image is what we portray to the people. Image is what we portray to the people. Character is we know ourselves. আয়নার সামনে যে নিজেকে নিজে দেখতে পাই, যে নিজের সাথে নিজের কথা বলে, that is the character. So that character যদি ঠিক থাকে, তার values ঠিক থাকে, so know your values. And the last rule of success today, the seventh rule of success today is dare to dream. স্বপ্ন দেখার যদি পারি তবেই তো থাকবে সেই স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। সুতরাং স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে, স্বপ্ন দেখলেই থাকবে সেই স্বপ্ন পূরণের সার্থকতা। সফল আমরা হবই, জার্নিতে লড়ে যেতে হবে। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে সুজয়ের সাথে, যে অনেকটা স্বপ্ন দেখে আজকের এই পর্যায়ে চলে আসতে পেরেছে। সুজয়, শুরু করবো তোমার ছোটবেলার কথা দিয়ে। দেখো তোমাকে তো এখন স্যাটলিং কিংবা তোমার তুমি নানান জায়গায় পার্টিসিপেট করো, তোমার কোম্পানি পার্টিসিপেট করো, তুমি এত সোশ্যাল ওয়ার্ক করো। ছোটবেলার কথা হাউ ইউ হ্যাভ মেনশন, আমি তোমার প্রোফাইলে মেনশন করলাম, বাট ফ্রম ইয়োর মাউথ ছোটবেলা। দেখো ছোটবেলা বলতে যেটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে ভিতটা খুব দরকার, ফাউন্ডেশন স্টার্টস উইথ ইউর স্কুলিং। স্কুলিং আমি মনে করি একটা এমন একটি জায়গা যেখান থেকে কিন্তু মানুষ গড়া, ওটা একটা মানুষ গড়ার মেশিন। স্কুলিংটা তোমার প্রপার হতে হবে, তাহলেই কিন্তু জীবনের অনেকটা পথ চলার পক্ষে অনেকটা এগিয়ে যাবে। স্কুলিং এই মেন্টরশিপটা তৈরি হয়, মানুষের ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট হয়, মানুষ কিন্তু তৈরি হয় স্কুল থেকে। সেই আমি ভাগ্যবান যে স্কুলিংটা আমার স্যাটিসফ্যাকশনের থেকেও ভালো হয়েছে। আমি পরে স্পোর্টস অথরিটি ইন্ডিয়ার দ্বারা আমি ভিক্টোরিয়া বয়েজ কার্সিয়ংয়ে পড়তে পেরেছি। আমি প্রথমে গোড়া থেকে আই স্টার্টেড উইথ সেন্ট পলস মিশন কলকাতা। আমার যেটা কনভেন্ট এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে হলেও আমরা, তার মানে তোমার স্কুলিং হস্টেলে ছিল? হস্টেলটা আমার সিনিয়র ইয়েতে হয়েছে, ক্লাস 8 থেকে আমি হস্টেলের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, কারণ আমি তখন স্পোর্টস অথরিটি ইন্ডিয়া স্পন্সার্ড চাইল্ড ছিলাম। তো বাস্কেটবলে আই ওয়াজ সিলেক্টেড অল ওভার ইন্ডিয়াতে। 16 জন বাচ্চাকে গভর্নমেন্ট স্পন্সর করে পড়াশুনো সবই করিয়েছেন, খেলা এভরিথিং উইথ কোচিং, ইন্টিগ্রাল কোচিং সব কিছুই ছিল ভিক্টোরিয়া বয়েজ কার্সিয়ংয়ে। স্কুল কলেজ, তোমার প্রোফাইল যা দেখেছি আমি এবং তোমার সাথে যে কথা বলেও যা মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে স্কুল এবং কলেজ, স্কুলের পর কলেজও হ্যাজ হেল্পড অর শেপড ইউর কেরিয়ার। স্কুল কলেজের ইনফ্লুয়েন্স অন ইউর লাইফ যদি তুমি একটুখানি বলছি, স্কুলিং এর যেটা তৈরি করলো মানুষটাকে একটা জায়গায় ডেভেলপমেন্ট করা, যে বাড়ির যেটা বললাম আমি, বাড়ির যে ভিত যেটা বলে ফাউন্ডেশন, স্কুলটা ফাউন্ডেশন যদি তোমার স্ট্রং হয়, বিল্ডিং কিন্তু স্টোরি ডেভেলপ করতে সুবিধা হয়, অ্যান্ড ইট স্টেজ লং। সো সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, যেটা আমি ক্লাস 11 থেকে যেটা আমি গ্র্যাজুয়েশন অবধি পেয়েছি, যেটা আজও জীবনের এথিক্স ভ্যালু সব ওইখান থেকেই তৈরি হয়েছে। অ্যান্ড এখনো যেটা আমরা যে ব্যবসা বলো, সমাজের কাজের জন্য বলো আমরা নিয়োজিত করতে পারি, তার একটাই মোটো জেজুইট ফাদার্সরা যেটা দিয়েছে, আমি মনে করি যেটা সবার কাজে লাগবে এবং সবার জানা উচিত, যারা ওনাদের সান্নিধ্য পাননি তাদের ক্ষেত্রে খুব, সার্ভিস বিফোর সেলফ। আমরা এখনো বিজনেস করি উইথ আ হিউম্যান ফেস, এবং সব সময় চেষ্টা করি আমাদের কাছে কেউ যদি কিছু আসে সাহায্য করতে, আমি সবসময় সাহায্য পেতে আমি সবসময় মনে করি উজাড় করে দিই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য বা কোনো কানেক্ট করে দেওয়ার জন্য। আমি মনে করি যে আমিও যদি কোনো দিন এরকম অসুবিধায় পড়ি, তা কেউ আমার হাত বাড়িয়ে দেবে। আমি হাত বাড়ালে বন্ধু কনসেপ্টে আমি বিশ্বাস করি। তার মানে তুমি বলছো দিস মানে ভেরি আইডিয়া অফ সার্ভিস বিফোর সেলফ, this you have imbibed from your school and from a Jesuit father. Yes, so of course. তুমি তো ভালো স্টুডেন্ট ছিলে, সিএ করলে না, কস্ট করলে না, কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ করলে না, অ্যাডভার্টাইজিং এ চলে এলো। why did and you were a player also, মানে তুমি তোমার একটা প্রফেশনাল প্লেয়ার হতে পারতে, তা না করে, and you have a great height. আপনারা যারা দেখছেন বসে বলে বুঝতে পারছেন না, সুজয় is over 6'1", so it's not a general Bengali height. বাঙালির এত জেনারেলি লম্বা হয় না। সুজয় ইজ এ ভেরি টল ক্যারেক্টার, এবং ক্যারেক্টারও যেরকম ভালো, ফিজিক্যালিও সুজয় লম্বা। সুতরাং অ্যান্ড হি ওয়াজ এ গ্রেট বাস্কেটবল প্লেয়ার, যেটা আপনারা শুনলেন 16 জন ন্যাশনালে সিলেক্টেড, তার মধ্যে হি ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। তো একাডেমিক ক্যারিয়ার পারসিউট না করে, মানে আমরা তো সাধারণ বাঙালি, মানে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি,
যেটা পড়াশুনো করে একটা চাকরি করবে, তার সাথে করবে, সেটার বদলে অ্যাডভার্টাইজিং, যেটা ইজ নট আ রান অফ দ্য মিল ব্যবসা। আমি তার আগে একটু পেছনে রিওয়াইন্ড করে নিই। আমি আই স্টার্টেড উইথ স্পোর্টস অটো ইন্ডিয়া, মানে যে আমি একটা প্লেয়ার হওয়ার ড্রিম করেছিলাম, অবশ্যই করেছিলাম। ঘটনাচক্রে আমার লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে আমি ওটা নিয়ে আর আগে বাড়তে পারিনি। তো আই কুইট বাস্কেটবল আমি যখন ক্লাস 12-এ পড়ি, তারপরে আর কন্টিনিউ হয়নি। আমি সাব জুনিয়র ন্যাশনাল সবই খেলেছিলাম সেই সময়। আমি জুনিয়র কলকাতা লিগও খেলেছি বাস্কেটবলে। তো সেই বাস্কেটবলের স্বপ্নটা ওইভাবে পূরণ আর করা হয়নি, কিন্তু তথাপি আমার মধ্যে একটা হাঙ্গার ছিল। আমি মনে করি যে যুব সমাজ এখন যারা কিছু করতে চান, কিছু এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া ভালো নিজে এমপ্লয়মেন্ট চাওয়ার থেকে। সো এই খিদেটাও তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হবে। যদি কাউকে আপনি চাকরি বা এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ জেনারেট করতে পারেন, তাহলে আপনার মধ্যেও খিদেটা থাকবে নিজেও কিছু করা। তাহলে এই খিদেটা হচ্ছে আসল ফর সাকসেস। 6-7টা রুল যেটা আপনি বলেছেন, তার সঙ্গে এটা অ্যাড করা উচিত। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ হাঙ্গার। তো এই হাঙ্গার থেকেই আমার জন্ম নিয়েছে ব্যবসা করার তাগিদ, যে কিছু লোককে আমি যদি 10টা লোককেও এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারি, তো আমার থেকে বড় ব্যবসায়ীরা 100টা লোককে দিতে পারবে। আমি মনে এই করেই সমাজের একটা জিনিস, এই যে চায়না মডেল, আমরা চায়না মডেল বারবার বলি, ওখানে কিন্তু আমি নিজে গিয়ে দেখেছি যে লোকাল সেলফ ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়। এই যে আমরা মাইক্রো স্মল ইন্ডাস্ট্রি বলি, এক একটা ছোট ছোট যারা এন্টারপ্রেনিয়র, তারা 10টা 20টা 30টা 100টা করে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছে। এই করেই কিন্তু একটা সমাজ বাড়ে, একটা দেশের গঠন এইভাবেই হবে। তোমার প্রশ্ন থেকে আমার নেক্সট প্রশ্ন, আমরা না যখন, তুমি তো জানো আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর এন্ড সিইও হিসেবে কাজ করি, এবং প্রত্যেক বছর স্টুডেন্টরা যখন আসে, আই অ্যাড্রেস দেম ওয়েলকাম স্পিচ দি ইনঅগারাল স্পিচে। আমাকে একটা থাকে, গাইডলাইন্স থাকে যে ছেলেদের এন্টারপ্রেনারশিপ নিয়েও বলতে, যে আমি না অনেক সময় ভয় সেটাকে ছোট করে বলি, তার কারণ ভাববে হয়তো যে টেকনো চাকরি দিতে পারবে না বলে এন্টারপ্রেনারশিপ। আমাদের পারসেপশনটা এরকমই, যে চাকরি না পেলে ব্যবসা করা, সেই পারসেপশনটা এখনো অ্যাট প্রেজেন্ট অবধি, যে লোকেরা ভালো চাকরি করবে। সেইখানে ইউ কেম ফ্রম আ গুড স্কুল, এ গুড কলেজ, কিন্তু আই ডিডন্ট গো ফর এ জব with the best college from St. Xavier's পাস করে ইউ ওয়ান্ট আমি এখনো বলি, আমি শেষ করিনি, বাঙালিরা ব্যবসাকে ব্যবসা বলে, মানে যেটা আমাদের যেন করার নয়। আমি এটা প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করছে, মানে কি করছে, ব্যবসা তো করছে, তারপর কি করছে, মানে ব্যবসাটা করাটা যেন মানে টোটাল জিনিসটা না। সেখানে আমি তোমার কোনো চাকরির কোনো প্রোফাইল পাইনি, তার মানে তুমি প্রথম থেকেই ব্যবসা করেছো। ওয়াই, মানে ওয়াই, হাউ ডিড ইট ইনফ্লুয়েন্স? তো বাবা কি ব্যবসা করে, ডিড ইউ ইনহেরিট দ্য ব্যবসা? না, আমি বলি এখানে একটু দেওয়া হয়নি। আমি মনে করি যে কোনো সাকসেসফুল ব্যবসা করতে গেলে অ্যাটলিস্ট ফর 5 years ইউ শুড হ্যাভ আ ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স। ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি নুয়ান্সেস, যাকে বলে ফাইনার পয়েন্টস, এগুলো ড্র করতে পারবেন। অভিজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের জীবনে একটা বড় শিক্ষা। চাকরি থেকে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে কি করে ব্যবসা করা যায়। কেন চাকরি যেখানে করবেন সেটা কিন্তু আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট হোক বা প্রাইভেট, সেটা একটা ব্যবসার মোটিভেই সেখানে আপনি চাকরিটা করছেন। আলটিমেটলি আপনি কারো হাতে, নয় গভর্নমেন্ট নয় প্রাইভেট এমপ্লয়ারের হাতে, আপনি প্রফিটটা তুলে দিচ্ছেন। তো ইউ আর ওয়ার্কিং ফর ডেভেলপমেন্ট অফ প্রফিট। সেই প্রফিট দিয়ে সেই সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করছে, সে পার্সোনাল নিয়ে যাচ্ছে, সেটা পরের কথা। কিন্তু আগে আপনি যদি ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স না থাকে আপনার মধ্যে, তো আমার মধ্যেও ছিল। আমি কোকা-কোলা বটলিং ছিলাম কলকাতায়, প্লান্টে ছিলাম, আমি 2 বছর ছিলাম, সাকসেসফুলি কমপ্লিট করেছি। বাট সবসময় আমার তাড়না ছিল যে কিছু করা, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা, ব্যবসা করা। ব্যবসা নয়, ব্যবসাটা হয়তো অন্য লিঙ্গুইস্টিকে কেউ ব্যবহার করে। এটা আমাদের জীবনে নিজেদের পরিবারের মধ্যেও হয় যে ব্যবসাটাকে সেকেন্ডারি হিসেবে ট্রিট করা হয়। আনলেস ইউ আর সাকসেসফুল, তখন তোমাকে একটু সম্মানের চোখে দেখা হয়। আমি মনে করি এই যে চায়না মডেল আমরা মুখে বলি, এটা আমি বারংবার বলি, ইন্ডিয়া সবচেয়ে ভালো করে করতে পারে এই মডেল, আরও সাকসেস করতে পারে। আমাদের পরিবারকেও রেসপেক্ট আনতে হবে যে ব্যবসাটা কিন্তু আরেকটি ছেলে যদি পড়াশুনো করে সে পিএইচডি করে, ব্যবসা করেও সাকসেসফুল কিন্তু কম দক্ষতার নয়। এটা কিন্তু পরিবারের থেকেও আনতে হবে। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট সেলফ বিলিভ ইন দ্য ফ্যামিলি চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। এটা যদি বলি তো পরিবারকে আগে ওই জায়গায় দেখতে হবে যে ব্যবসা করে মানে ছেলেটি পরিশ্রম করে, ছেলেটি অদম্য খাটে, তারপরে সে লক্ষ্যে পৌঁছায়। কোনো মতেই কোনো একাডেমিক্সের থেকে ছোট নয়। এবং হিউম্যান ফেস দিয়ে ব্যবসা করতে গেলে তার পেছনে প্রচণ্ডভাবে সোল ডেভেলপমেন্ট লাগে। সোল ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে স্পিরিচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু বি এনরিচড। পড়াশোনাও চাই তার সঙ্গে, ব্যবসা উইথ পড়াশোনা উইথ অভিজ্ঞতা।
আর খিদে, হাঙ্গার, তাহলে বাঙালি ব্যবসা করে না কেন? ব্যবসা বিমুখ কেন? জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা দেখেছি বাঙালি ব্যবসা বিমুখ। উই হ্যাভ ভেরি ফিউ নেমস। বাঙালি ব্যবসায়ীদের, সফল ব্যবসায়ী তো ছেড়ে দাও, বাঙালি ব্যবসা করেছে, দ্য নাম্বারস আর দ্য পার্সেন্টেজ অফ নাম্বারস আর ভেরি লেস। কেন তোমার মনে হয় তুমি যে এত বছর সার্ভাইভ করেছো ব্যবসা করে, মানে তোমার আপনি যদি 100 বছর পিছিয়ে যান, আপনি দেখবেন আজকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পর্যন্ত বাঙালি ব্যবসাদারের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এই বাঙালিরাই কিন্তু পথ দেখিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা কি করে তৈরি করতে হয়, বাঙালিরাই দেখিয়েছে। শুধু বাবু কালচার না, বাঙালি ব্যবসাদারও ছিল। আপনি নাম নিতে গেলে শেষ হবে না যে বাঙালিরা কিভাবে ব্যবসা করেছে। বনেদিয়ানা থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানানোর থেকে, যেসব কোম্পানি থেকে কোনো বাঙালি বাদ ছিল না যে ওই জায়গায় পৌঁছে। বীরেন রায় থেকে কেউ কার নাম বলবেন কার নাম বলবেন না, তো এটা হঠাৎ করে বাঙালির মধ্যে কি বলবো, সমাজ ব্যবস্থাটাও পাল্টে গেল। 1960-এর পরে সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন এলো। আমরা জীবনে ঝুঁকি নিতে ভুলে গেলাম। সেটা আস্তে 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 ক্রমাগত 80-র দশকে আমরা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে বন্ধ হতে লাগলো। আমরা অনেকটা চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমরা বিপ্লবী হব। এই বিপ্লবী হওয়ার পেছনে একটা গল্প বলি, যে বিপ্লব শুধু ওইভাবে আসবে, বিপ্লব কিন্তু এসে গেছে, বিপ্লব আবার আনতে হবে, সেটা রেনাসা, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বাট রেনাসা করে কিন্তু আমরা এই জায়গায় এসেছি। আমাদের এখন করতে হবে কনসলিডেশন। সেটা না করে আমরা আবার বিপ্লবে চলে গেলাম। আমরা এটা নিয়ে আবার পরে করবো, কেননা এটা তোমার অনেক প্রশ্ন বাকি। আমার প্রথমার্ধের শেষ প্রশ্ন, এটা আমার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন। আই কিপ অন সেইং মোমেন্টস মেক আ লাইফ। মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। এনি মোমেন্ট টিল ডেট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ? অনেক, ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো, স্টিল এনি মোমেন্টস দ্যাট দেখো, মোমেন্টস ইউ হ্যাভ টু চেরিশ, এটা তো বটেই। মোমেন্টস, মানুষ আজকে একটা মোমেন্টস নিয়ে চেরিশ করে অবশ্যই। জীবনে পরিবারের স্বপ্ন দেখাটা ছিল বিয়ে করা একটা জায়গা। বিয়ের পরে জীবনের প্রথম মোমেন্টস, যে পিতা হওয়ার মতো মোমেন্টস আর মনে হয় দ্বিতীয় আর কোনো মোমেন্ট হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এটা এক্সেলেন্ট আনসার। আমরা চলে এসেছি প্রথমার্ধের একদম শেষে। চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা গল্প। আজকে বলবো এটা হার্ট টাচিং গল্প। গল্পটা আজকে বলেছি শুধু মুখে বলবো না, আজকে গল্পটা পড়ে শোনাবো। কেন পড়তে পড়তে যতবার পড়েছি শিহরিত হয়েছে। অ্যান্ড দ্য টাইটেল অফ দ্য স্টোরি ইজ জয় অফ গিভিং। One of the great Hollywood actress, Katharine Hepburn, was possibly the only person who won the Oscar award 4 times, apart from being nominated a dozen times, but was never present in the grand ceremony to receive it. 4 বার নমিনেটেড হয়েছে অস্কারের জন্য, অনেকবার নমিনেটেড হয়ে 4 বার অস্কার পেয়েছেন হেপবার্ন। Hepburn had a strong belief that only affection and love of the people who enjoyed her acting in the cinema was the greatest reward for her. কেন আসেননি এতবার নমিনেটেড, এতবার পেয়ে? তার কারণ উনি বলতেন মানুষের ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শি বিলিভড ইট। কথায় কথায় বলতেন না, ভাবতেন অস্কারে না যাননি, এটা মনে রাখতে হবে। Katharine Hepburn was from a middle-class family with a modest upbringing, but her parents instilled strong values in her growing up days. মধ্যবিত্ত বাড়ি, স্ট্রং ভ্যালুজ। আজকের rules of success ছিল define your values, so she had a strong value. One such incident was narrated by herself later in her words. কিভাবে জীবন প্রভাবিত হয়েছিল উনি একটা গল্পে বলেছেন, এবং আমি সেই গল্পটাই বলছি, ওনার গল্প। Once when I was a teenager, my father and I were standing in a line to buy tickets from the circus. Finally, there was only one other family between us and the counter. The family made a big impression on me. They were 8 children, all probably under the age of 12. The way they were dressed, you could tell they didn't have a lot of money, but their clothes were neat and clean. The children were well behaved, all of them standing in line, 2 by 2 behind their parents, holding hands. They were excitedly jabbering about the clowns, animals, and all the acts they could see that night. By their excitement, you could sense that they never had come to the circus before. কোনোদিন তারা সার্কাসে আসেনি। সামনে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার্কাস দেওয়ার জন্য, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শুধু হেপবার্ন আর তার বাবা। It could be a highlight of their lives. The father and the mother were at the head of the pack, standing proud as they could be. The mother was holding her husband's hands, looking up at him to say, "You are my knight," in a shining mirror. He was smiling and enjoying seeing his family happy. Family মুখে হাসি দেখে they were happy like anything. The ticket lady asked the man, "How many tickets you wanted?" কটা টিকিট চাই? He proudly responded, "I would like to buy 8 children tickets and 2 adults so I can take up my family to the circus." 12টা টিকিট চাই, 8টা ছোট, 2টো বড়।
The ticket lady stated the price. The man's wife let go his hand. Her hard head dropped. The man's lip began to quiver. টাকাটা শুনে ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের মহিলা হাত ছাড়িয়ে দিলেন। Then he leaned closer and asked, how much did he say? ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক কত? The ticket lady stated the price again. The man didn't have enough money. How was he supposed to turn and tell his 8 kids that he didn't have enough money to take them to the circus? কি করে বলবে ছেলে মেয়েদের যে আমার টাকা নেই তাকে তোমাকে এই সার্কাসগুলো দেখানোর জন্য? তাদের মুখের হাসি কি করে সে ভেঙে দেবে, হৃদয়গুলো কি করে ভেঙে যাবে? Seeing what was going on, my dad reached his pocket, pulled out a $20 bill and then dropped it on the ground. We were not wealthy in any sense of the word. আমাদের অত টাকা ছিল না। বাবা পকেট থেকে বের করে 20 টাকা ভদ্রলোকের সামনে ফেলে দিলেন, $20. My father bent down, picked up the $20, tapped the man on the shoulder and said, excuse me sir, this fell out of your pocket. সেই ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, দাদা আপনার পকেট থেকে $20 পড়ে গেছে। The man understood what was going on. He wasn't begging for a handout, but certainly appreciated the help in a desperate, heartbreaking and embarrassing situation. নিয়ে নিলেন টাকাটা, বুঝতে পারলেন ওনার নাই, বুঝতে পারলেন কেউ সাহায্য করছে, কিন্তু ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে টাকাটা নিয়ে নিলেন। He looked straight into my dad's eyes, took my dad's hand in both of his, squeezed tightly into the hand, and the $20 bill with his lip quivering and a tear streaming down his cheek. He replied, thank you sir, thank you. This really means a lot to me and my family. My father and I went back to our car and drove home. The $20 that my dad gave away is what we were going to buy our own tickets with. ওইটাই আমাদের ছিল আমাদের টিকিট কাটার জন্য। Although we didn't get to see the circus that night, we both felt a joy inside that was far greater than seeing the circus could ever provide. Moral of the story: the day I learned the value of giving. If you want to be larger than life, learn to give. The giver is bigger than the receiver. It has nothing to do with what you're expecting to get. It is only concerned what you're willing to give, which is everything. সুজয়, তোমার কাজ নিয়ে তো কথা বললাম না, তোমার পড়াশোনা নিয়ে কথা বলেছি। তোমাকে তো লোকে এই স্যাটলিংকের ফাউন্ডার হিসেবেই চেনে, অ্যাডভার্টাইজিং ওয়ার্ল্ড চেনে, সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে। আমি বলি যে ইফ ইউ ক্যান শেয়ার ইউর পার্সোনাল লাইফ, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। একটুখানি নিজের ফ্যামিলি সম্বন্ধে যদি বলো, তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ফ্যামিলি ইজ হোয়াট ইট ম্যাটার্স ইন লাইফ। অ্যাকচুয়ালি আমাদের পরিবার খুবই ছোট পরিবার, আমরা খুবই ছোট জায়গা থেকে বড় হয়েছি। আমার বাবা খুব কম বয়সে মারা গেছিলেন। বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছিলেন, আমার মাও ইনকাম ট্যাক্সে ছিলেন। মা স্পোর্টসের জন্যে, মা আমাদের সল্টলেকে, আমাদের বিধাননগরে স্পোর্টস কোটায় ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট হওয়ার সুবাদে আমরা সল্টলেকে চলে আসি 1993 সালে। অত্যন্ত হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার বিয়ে হয় এবং তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন। পাপড়ি সাহা আমার ওয়াইফ খুব সাকসেসফুলি সাংবাদিকতা করেছিলেন, এপি অ্যাসোসিয়েট প্রেসে জড়িত ছিলেন। তারপরে আমরা 98 সালে বিয়ে করি। আমাদের 99 সালে আমার পুত্র হয়। সে পুত্র আজকে গ্র্যাজুয়েশনে অবধি। এই যে আমাদের যে একটা বন্ডিং, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হলেও আই হ্যাভ অলওয়েজ রিসিভড দ্যাট সাপোর্ট, যেটাকে বলে পিলার অফ স্ট্রেংথ, আমার বাড়ি থেকে আমি পেয়েছি। সে নতুন বিবাহকালে হোক, এই যে ব্যবসায় যে বলছিলেন বাঙালিরা পিছিয়ে থাকে বা যায় না, একটাই কারণে যায় না বা করতে চায় না, এটা হচ্ছে ঝুঁকি নিতে চায় না। এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্য কিন্তু আমার সাপোর্ট আমার বাড়ি থেকে আমি সব সময় পেয়েছি। এটা সবার, আশা করি এটাও একটা সাকসেসের মন্ত্র, যে ঝুঁকি নিতে হবে এবং বাড়ির সাপোর্টটা অবশ্যই জরুরি। এটা আমি মনে করি। তারপরে আমাদের 2001-এ আমার মেয়ে হয়। মেয়েও সাকসেসফুলি দিল্লি পাবলিক স্কুলে পড়াশুনো করে, ওখানেও অলওয়েজ ও স্কুল ক্যাপ্টেনও লাস্টে হয়েছে, তারপর এখন সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হয়েছে। এবং আমি সবসময় ওদেরকে একটু, কি নিয়ে পড়ছে সেন্ট জেভিয়ার্সে? মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়ছে। আমি সবসময় ওদেরকে আমি বলেছি যে একটু আউট অফ দ্য ওয়ে করলে ওভারঅল গ্রুমিংটা ভালো হবে। ও হর্স রাইডিং করেছে, ও
ও গলফ খেলছে এবং গলফের বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপে ভাগ নিয়েছে এবং গলফের যথেষ্ট ভালো ও এখন খেলতে পারে এবং আগামী দিনে আরও দূর যাবে আমার মনে হয়। এবং ও যেটা চায় ও হচ্ছে ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে যেতে চায়। তা আলটিমেটলি আমি বলেছি ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড হচ্ছে এমন একটা জিনিস, আগে 360 ডিগ্রি ইউ হ্যাভ টু বি গ্রুমড। তাই জন্য মাস কম পড়ছে, মাস্টার্সেও ফ্যাশন কমিউনিকেশন পড়তে চায়। তার জন্য গলফ, এগুলো নেটওয়ার্কিং, এটা নিজেকে তৈরি করতে, প্লাস ওর একটা বিশাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে সমাজের জন্য কাজ করা। ও অলরেডি রোটারাক্ট মুভমেন্টে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং সবসময় ওর একটা গিভার এই অ্যাটিটিউড ওর উত্তর আছে। থেকেই তোমার নেক্সট প্রশ্নে চলে এসেছে। তোমার প্রোফাইল যখন আমি দর্শকদের পড়ে শুনিয়েছি, এটার হার্ডলি অফ এনি অ্যাডভার্টাইজিং, মানে যেটা তোমার প্রফেশন, ইট ওয়াজ মোস্টলি অ্যাবাউট ইউর প্যাশন, দ্যাট সমাজসেবা। কেন এত সমাজসেবা? ফার্স্ট সমাজসেবা, সেকেন্ড সমাজসেবা, থার্ড। ইনফ্যাক্ট আজকে বিরতি আগে যে গল্পটা বললাম, দ্যাট ওয়াজ ফিলিং ফর দি আদার্স, দ্যাট ওয়াজ অলসো সেলফ বিফোর সার্ভিস বিফোর সেলফ। এটা হঠাৎ মানে কি করে ইমবাইব করলে? হাউ ডিড ইউ? এটা আমার ছোটবেলা থেকেই আমার দেখা, যে আমার বাবা মা সবসময় একটা ক্লাব চালাতেন এবং সমাজের ডেভেলপমেন্ট, স্পোর্টসের জন্য অনেক কিছু করতেন এবং আমার বাবা যে কোনো কেউ সাহায্য চাইতে আসলে কোনোদিন ফিরিয়ে দেননি। It was from your family. It was from the family. We started to give giver attitude-টা ওখান থেকেই তৈরি হয়। তারপর তো আমি বললাম জেসুইট ফাদাররা ওটাকে প্রচণ্ড রূপে একটা বিরাট বড় একটা পার্সোনালিটি তৈরি করতে গ্রুম করে দিয়েছে। আমার পরের প্রশ্ন, আমরা আসলে অনেকটা চলে এসেছি প্রোগ্রামে। I am very grateful to you. High News is very grateful to you. Joyer Pothe Songe Sujoy is very grateful that you supported us throughout. Why did you support a program which was a personal initiative just to inspire the young generation? তুমি এবং তোমার কোম্পানি কেন সাপোর্ট করলো আমাদের প্রোগ্রাম? আমি সবসময় মনে করি যে একে একে দুই হয়, দুই থেকে তিন হয়, এরকম সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কতে এগোতে হয়। আমি যদি আমার বন্ধু যে কোম্পানি, সে যদি একটি মোটিভেশনাল সমাজের কাজে লাগাবার জন্য করে, আমি যদি তাতে যদি কিছু অন্তত দিতে পারি, আমি মনে করি যে তিনি আরও সোসাইটিকে আরও দুই দেবেন। তো এই করেই তো বাড়বে আমাদের। উই হ্যাভ টু বি কালেকটিভলি সাপোর্টিং এভরিবডি হু এভার নিড সাপোর্ট। এটা করতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। কালেকটিভলি সাপোর্ট করতে, একে অপরকে সাপোর্ট করলে, সুজয় যেটা বললো, আমি বলছি একটু ডিফারেন্ট। একে একে সাপোর্ট করলে দুই হবে না, একে একে সাপোর্ট করলে আমরা 11 হয়ে যাব। এইটা যদি আমরা রাখতে পারি, বাঙালিরা রাখতে পারি, আমরা কিন্তু অনেক জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করা সার্থক হবে। আমার নেক্সট প্রশ্ন, এটা আমার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন। আমি প্রথম এই এপিসোড শুরু করি 2 জুলাই 2016-তে। ক্যালেন্ডার মিলিয়ে দেখে দিতে দ্যাট ওয়াজ শনিবার, অ্যান্ড উই স্টার্টেড ফ্রম দ্যাট 2016 উইথ চন্দ্রশেখর ঘোষ, বন্ধন ব্যাংক চেয়ারম্যান, সবে সব ব্যাংক করেছেন। প্রথম প্রোগ্রাম থেকে আমি একটাই কথা বলেছি যে আমি সোনার বাংলা গড়ার কারিগর হতে চাই। আই ওয়ান্ট টু বি আ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। বাংলা কি সোনার হচ্ছে? হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন অন বাংলা? এখন কেমন চলছে? সোনার বাংলা গড়ার দিকে আমরা ঠিক। এবং মাই প্রোগ্রাম ওয়াজ অলসো focused on making Sonar Bangla to inspire people so that we become soldiers in making Sonar Bangla. বাংলা কি সোনার বাংলার দিকে গড়ার দিকে ঠিক করে এগোচ্ছে? দেখুন, আমি মনে করি পার্সোনালি, ইফ ইউ টেক আ কল উইথ মি, আমি মনে করি বাংলা অলওয়েজ সোনারই ছিল, সোনারই আছে এবং সোনারই থাকবে। সোনা কোনোদিনও রূপো হবে না, সোনা কোনোদিনও ব্রোঞ্জ হবে না। আমাদের সোনাটাকে বাড়াতে হবে। সোনার বাংলাই আছে এবং এই বাংলার যে কৃষ্টি, বাংলার যে হেরিটেজ, এ কোনোদিনও বদলাবে না, কেউ পারবেও না। আমার গেস্ট যখন, আমার অতিথিরা যখন বাংলা সম্বন্ধে ভালো করে বলে, বুক চিতিয়ে বলেন, ভীষণ ভালো লাগে। বিকজ এই বাংলা ছেড়ে তো কোনোদিন যায়নি। সুতরাং এই বাংলাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য জয়ের পথে সঙ্গে সোজা করা। আমার শেষ প্রশ্ন, তুমি দেখেছো আমার প্রোগ্রাম, এভরি প্রোগ্রাম কামস উইথ 7 রুলস অফ সাকসেস, সাফল্যের 7 কারণ আমরা বলি। তার কারণ আমি যে এই সাফল্যের 7 কারণ যে আমার নিজের, তা কিন্তু নয়। এগুলো অনেক মুনি ঋষিদের 7 কারণ থেকে নিয়ে ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করে, যেদিন যে প্রফেশনাল লোক আছে তার সাথে খানিকটা মিলিয়ে বলা হয়। আমার শেষ প্রশ্ন, ইয়োর অ্যাডভাইস, এই যে তুমি আজকে বসছো আর কি, তোমাকে তো সফলতা অ্যাচিভ করেছো বলেও বলা হয়েছে, জয়ের পথে সঙ্গে টিম তোমাকে করেছে। হোয়াট ইজ ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস, অর হোয়াট ইয়োর অ্যাডভাইজেস ফর সাকসেস? আমার শেষ প্রশ্ন।
আমার যেটা কথা হচ্ছে, এই যে আমি সবসময় বলে থাকি, এটা আমাদের রবার্ট ফ্রস্টের যে জিনিসটা, এই লাইনটা কিন্তু শুধু লাইন নয়, এই লাইনটাকে জীবনের মন্ত্র হিসেবে নিতে হবে। সাকসেস পেয়ে গেছো বলে ডেকেছি, সাকসেস হয়ে গেছে, এটা যদি ভাবনা হয় তাহলে কোনোদিনও এগোনো যাবে না। অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু বি ইন আ গ্রোয়িং প্রসেস। সাকসেস রোজ পেতে হবে, রোজ পেতে হবে। সাকসেসটা এরকম একটা জিনিস, এটাই আপনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সুযোগ করে দেবে। এটাকে থামলে হবে না। মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ, এটাকে জীবনের মন্ত্রতে নিয়ে যেতে হবে, লাস্ট ব্রেথ অবধি, যে জীবনে কিছু দিয়ে যাওয়ার। সুজয় দারুণ কথা বললো, মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ, সাকসেস রুল ফর সাকসেস। আরেকটা কথা বলে গেছিলেন, গত সপ্তাহে আপনারা দেখেছেন সৌমিত্রবাবু চলে গেলেন, আ 4-letter ওয়ার্ড, বলছে লাভ ইজ এ লাভ হোয়াট ইউ ডু অ্যান্ড রিমেম্বার মাইলস টু গো বিফোর ইউ স্লিপ, লাভ ইয়োর সেলফ এভরি ডে, লাভ ইয়োর ফ্যামিলি, লাভ ইয়োর কমিউনিটি, লাভ ইয়োর ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ উইল বি সাকসেসফুল। চলে এসছি একদম প্রোগ্রামের শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং, কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কলকাতা এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে জয়ের পথে সঙ্গে সুজার হোর্ডিং, ব্যানার, পোস্টার দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজাকে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলার নাম। যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতন বলে যাব একটা হিন্দি শায়রি। সো যাওয়ার আগের শেষ বক্তব্য আমার হিন্দি শায়রি। খারাপ সময় যাচ্ছে, উই আর পাসিং থ্রু এ ভেরি ব্যাড টাইম, কিছুতে গিয়েও যাচ্ছে না। 17ই সেপ্টেম্বর 94,000 ছিল, গতকাল 42,000, কমেছে নাম্বারস, কিন্তু নাম্বারসটা খানিকটা স্ট্যাটিক হয়ে আছে 18ই অক্টোবর থেকে 18ই নভেম্বর। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের শায়রি, গুজর জায়গা ইয়ে দৌর ভি গালিব, गुजर जाएगा चले जावे, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात, जब खुशी ही न ठहरी तो गम का क्या औकात, जब खुशी न ठहरी तो गम को क्या औकात। नमस्कार, পরে আসবো, ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে বিকেল 5:30টায়।